So let's see how to analyze frames that are having sway with moment distribution method. So this is our question. Analyze the frame shown in figure by moment distribution method. So this is our frame ABCD, which is having 2 columns and 1 beam, and the frame is not symmetric. Therefore, sway is possible for this frame. The only load present on this frame is the UDL 30 kN per meter acting on the beam BC. A is a fixed end and D is a roller. The flexural rigidities are also different for different spans. AB and BC are having a length 6 meter and CD is 3 meters long. So let's see how to analyze a frame with sway. So first of all, we have to conduct a non-sway analysis, assuming that the frame will not sway. So first of all, we have to calculate the fixed end moments. So here, due to the applied loads മാത്രം കൊണ്ടുള്ള fixed end moments നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സാധാരണ നമ്മൾ sway ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫ്രെയിമിന് ചെയ്യുന്ന പോലെ. So here we know that M of AB, M of BA, M of CD and M of DC are 0, and M of BC is equal to minus WL square by 12 minus 30 into 6 square by 12 minus 90 kilonewton meter, and M of CB is equal to 90 kilonewton meter. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ കൊണ്ടുള്ള ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻ്റ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓൺലി അപ്ലൈഡ് ലോഡ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. Then as usual we have to do the moment distribution. For that we need to know the distribution factors. So here we have 3 joints. A is a fixed end, so for A we don't have to calculate the distribution factor, and for joint B, C and D, as D is also a roller, so we have to calculate the distribution factor for D also. And for joint B there are 2 members, BA and BC, and the stiffness value for BA is 4E into 2I divided by 6, which is equal to 1.33 EI, and for BC the stiffness value is 4E into 2I divided by 6, which is equal to 1.33 EI again, and the total stiffness is 2.67 EI, and the distribution factors are 0.5 and 0.5 respectively for BA and BC. Then for the joint C, the members are CB and CD. Then the member BC is same as CB, so the stiffness is 1.33 EI, and the member CD 4 EI by L is the stiffness, so the moment of inertia is I and L is equal to 3 meters, so 4 EI by 3 is equal to 1.33 EI, and again the total stiffness is 2.67 EI, and the distribution factors are 0.5 and 0.5. The joint D is having a single member DC, so the distribution factor is 1. Now we will go for the moment distribution. So here in this table I have done the moment distribution. As usual, write all the joints. A, B, C, D are our joints. Then the distribution factors for BA is 0.5, and for BC it is 0.5. For CB and CD also it is 0.5. For DC the distribution factor is 1. So write down the distribution factors, then the fixed end moments. So here we have only M of BC and M of CB, so minus 90 and 90 are the values. All other values are 0 if we don't consider the sway. Sway consider ചെയ്യുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് fixed end moment, applied load കൊണ്ടുള്ള fixed end moment മാത്രമാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. So that is also written. Fixed end moments are also written. Then we have to balance these moments. At A we don't have to balance, it is a fixed end. At B, minus 90 is the moment, so minus 90 is to be balanced by a 90 kilonewton meter moment. So 90 kilonewton meter moment should be distributed in 0.5 proportion. So 90 into 0.5, 45 are the moments
for BA and BC. So here at joint C, 90 is the total moment. Total moment in a balancing moment minus 90 ആണ്. So minus 90 നെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു, minus 45 and minus 45. At D, 0 is the moment, so 0 is a balancing moment. Then we have to do the carryover. So when you do the carryover, half the moment should be carried from one joint to other except from the fixed end. So 45 divided by 2, 22.5 has come here. So again from B to C, 22.5. Then from A to B, nothing because A is a fixed end. Then from C to B, it is minus 45 divided by 2, minus 22.5. Then from C to D, minus 22.5. Then from D to C, there is a 0 moment at D. So 0 is a carryover moment from D to C. So the first cycle is over. Now again we have to balance these moments. So when you calculate the balancing moments at A, you don't have to calculate the balancing moment. So at B, the total moment is minus 22.5. So 22.5 is the balancing moment. So 22.5 into 0.5, 11.25. 22.5 into 0.5, 11.25 is the balancing moments for BA and BC. Then at C we have 22.5 is a moment we have. Then the balancing moment is minus 22.5. So minus 22.5 into 0.5, minus 11.25. Again minus 11.25 for CD also. And at D, minus 22.5 is the moment carry over വഴി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 22.5 ആണ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ 1 ആയതുകൊണ്ട് 22.5 തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസിങ് മൊമെന്റ്. So we have done one more balancing. Now we have to do the carryover. From B to A, half the moment. From A to B, nothing because A is a fixed end. From B to C, from C to B, then from C to D, and from D to C, the moments should be carried. Half the moments should be carried from one joint to other except from the fixed ends. ഇതുപോലെ 3 സൈക്കിൾസും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം മൊമെന്റ്സിന്റെ വാല്യൂസ് വളരെ കുറഞ്ഞ വാല്യൂസ് ആണ്, അതായത് 0.5നേക്കാളും കുറഞ്ഞ വാല്യൂസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഐട്രേഷൻ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. സോ ദ ബാലൻസിങ് മൊമെന്റ്സ് ആർ negligible, so we are stopping the iteration here. Now for the final moments, add all the moments present at each joint. So at A, 30.85 is a moment. For MBA is equal to 62.02. MBC is equal to minus 62.009. Then MCB is equal to 51.02. MCD is equal to minus 51.02. And at D, the total moment is 0. So we have found the final moments by conducting a non-sway analysis. Sway consider ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സ് ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി സ്വേ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സ്വേ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് സ്വേ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ നോൺ സ്വേ അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്തത്. അതായത് ഇവിടെ സ്വേ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ വേണ്ട ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ലെറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് സ്വേ ബി എസ്. എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ സ്വേ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. We have the horizontal forces HA and HD. So here equilibrium നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ S is equal to HA plus HD or HA plus HD is equal to S. Equilibrium ഈ ഒരു ഫിഗറിന്റെ equilibrium മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. HA plus HD is equal to S. That is the equilibrium. So to calculate the value of S, we have to calculate the values of HA and HD. Here HA is equal to MAB plus MBA divided by length of this column. ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് moments ആണ് MAB and MBA. So the total of those moments divided by the height of this column. അല്ലേ, HD ഇവിടെയാണുള്ളത്. So moment by distance ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് force ആണല്ലോ കിട്ടുക. If moment is equal to force into distance, then
ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയ എച്ച് എയും എച്ച് ഡിയും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എച്ച് ഡി, ഇതാണ് എച്ച് എ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നോട്ട് ദാറ്റ്. And HA is equal to MAB plus MBA divided by 6. So substitute the values of MAB and MBA from our non-sway analysis. Then the value of HA is equal to 15.5 kilonewton. Okay, then the value of HD. HD എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റോളർ സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ആണ്. HD is equal to MCD plus MDC divided by 3. ഈ ഒരു കോളത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 മീറ്റർ ആണ്. ഇതാണ് എച്ച് ഡി. പ്ലീസ് നോട്ട് ദ കറക്ഷൻ. സോ substitute the values of MCD and MDC. MCD is equal to minus 51.02 and MDC is equal to 0. So MCD plus MDC divided by 3 minus 17 kilonewton is the value of HD. നമുക്ക് HA കിട്ടി, HD കിട്ടി. Then S is equal to HA plus HD. ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്നാണ് HA plus HD equal to S. Then substitute the values of HA and HD. Then S is equal to minus 1.5. S എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്വേ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ്. ഇവിടെ HA HD എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് സ്വേ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എങ്കിൽ ഇവിടെ സ്വേ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് S ആണ്. നമ്മളിപ്പം ചെയ്തത് നോൺ സ്വേ അനാലിസിസ് ആണ്, അത് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. So HA plus HD is equal to S. Then HA എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, HD എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സിന്റെ കോളം is equal to add the moments and divide by the length of the column. So here we got the value of S is equal to minus 1.5. Then we have to go for the sway analysis. ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് അല്ല, പകരം സ്വേ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സ്വേ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ഫ്രെയിം എങ്ങനെയാണ് സ്വേ ആവാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. നമ്മുടെ റൈറ്റിലേക്ക് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഫ്രെയിമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്വേ എന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ദെൻ ഏതൊക്കെ മെമ്പേഴ്സിനാണ് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എ ബി ആൻഡ് സി ഡി രണ്ട് കോളംസിന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ സ്വേ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബീമിനെ സ്വേ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബീം അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ആർ ദ മെമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോ സ്വേ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ഇസ് അവർ സ്വേ. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സ് ഡ്യൂ ടു സ്വേ ഡെൽറ്റ ഇൻ ദ കോളംസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു minus 6 EI delta by L square. ഡെൽറ്റ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ ആണ് മൈനസ് 6 EI ഡെൽറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ. സോ എം എഫ് എ ബി ഡെൽറ്റ, എം എഫ് എ ബിയും എം എഫ് എ ബി ഡെൽറ്റയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എം എഫ് എ ബി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അപ്ലൈഡ് ലോഡ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഡെൽറ്റ കൊണ്ടുള്ള ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സ് ആണ്. എം എഫ് എ ബി ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 6 E into 2I delta divided by 6 square. ഇവിടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ 2I ആയതുകൊണ്ട് ലെങ്ത് 6 മീറ്റർ ആയതുകൊണ്ടും എം എഫ് എ ബി ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 6 E into 2I delta by 6 square. ആൻഡ് എം എഫ് സി ഡി ഡെൽറ്റ, എം എഫ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 6 EI ഡെൽറ്റ ബൈ 3 സ്ക്വയർ. ഐ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയും ലെങ്ത് 3 മീറ്ററുമാണ്. സോ എം എഫ് സി ഡി ഡെൽറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 6 EI ഡെൽറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ 3 സ്ക്വയർ. EI വാല്യൂസ് ആർ നോട്ട് ഗിവൺ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, EI വാല്യൂസ് തരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എം എഫ് എ ബി ഡെൽറ്റേൻ്റെയും എം എഫ് സി ഡി ഡെൽറ്റേൻ്റെയും വാല്യൂസ് അറിയില്ല. ആ വാല്യൂസ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വേ അനാലിസിസ് നടത്തി ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എം എഫ് എ ബി ഡെൽറ്റ ആൻഡ് എം എഫ് സി ഡി ഡെൽറ്റ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് just take the ratio of these two moments, 6E into 2I delta divided by 6 square divided by 6EI delta divided by 3 square. So the ratio of these two moments are 1/2. That is MFCD delta is 2 times MFAB delta.
നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൊമെൻറ്റ്സ് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡെൽറ്റ കൊണ്ടുള്ള ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കിട്ടി. ഇപ്പം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. Assume m of AB is equal to minus 50 kilonewton meter and m of CD delta is equal to minus 100 kilonewton meter. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അറിയാം, പക്ഷേ വാല്യൂ അറിയാത്തത് കാരണം നമ്മൾ വാല്യൂസ് അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. ഏത് വേണമെങ്കിലും അസ്യൂം, വാല്യൂ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഈ റേഷ്യോ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. So ഇവിടെ m of AB delta is equal to minus 50 and m of CD delta is equal to minus 100 എന്ന് assume ചെയ്യാണ്. So with these moment values we are going to do the moment distribution. ഈ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ moment distribution ചെയ്യാണ്. So this is our table. Write down all the joints, then the distribution factors and the fixed end moments. ഇവിടെ ആർക്കാണ് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സ് ഇല്ലാത്തത്? ബി സിക്ക് മാത്രമാണ്. അതായത് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ബീമിന് മാത്രമാണ് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സ് ഇല്ലാത്തത്. കാരണം നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സ്വേ കൊണ്ടുള്ള ഡെൽറ്റ കൊണ്ടുള്ള ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സ് ആണ്. അതും വാല്യൂ അറിയില്ല, നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എം ഓഫ് എ ബി ഡെൽറ്റ, എം ഓഫ് ബി എ ഡെൽറ്റ സെയിം തന്നെയാണ്. എം ഓഫ് സി ഡി ഡെൽറ്റ ആൻഡ് എം ഓഫ് ഡി സി ഡെൽറ്റ. എം ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിനൊക്കെ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് മൈനസ് 50 ആൻഡ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിന് it is minus 100. So now we have to balance these moments. As usual for A, as A is a fixed end, we don't have to balance the moments. At B, the total moment is minus 50. The balancing moment is 50. So 50 into 0.5, 25. 50 into 0.5, 25 are the moments. And at C, we have the moment minus 100. So the balancing moment is 100 and it should be distributed as 50 and 50. And at D, the distribution factor is 1 and the fixed end moment is minus 100. So 100 is the balancing moment. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരി ഓവർ മൊമെന്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് വരണം, എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വരില്ല, ബിക്കോസ് എ ഇസ് എ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ്. ദെൻ ഫ്രം ബി ടു സി, ദെൻ ഫ്രം സി ടു ബി, from C to D and from D to C, the moments should be carried. Half the moment should be carried from one joint to the other except from the fixed end. So ആ carry over കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ again balancing ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എയിൽ ബാലൻസിങ് ചെയ്യേണ്ട, ഇവിടെ ബിയിൽ ബാക്കിയുള്ള മൊമെന്റ് 25 ആണ്. So minus 25 is the balancing moment. So minus 25 distribute ചെയ്തു. So here the total moment is 50 plus 12.5, that is 62.5. So that should be distributed. The balancing moment is minus 62.5 and it should be distributed. Half should be distributed to CB and CD as the distribution factor is half. അതുപോലെ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള മൊമെന്റ് ഡിയിൽ ബാക്കിയുള്ള മൊമെന്റ് 25 ആണ്. സോ ദ ബാലൻസിങ് മൊമെന്റ് ഇസ് മൈനസ് 25. സോ അഗെയിൻ do the carry over, then balancing, then again after 3 more cycles I have done the balancing and the values are like negligible. ഒരുപാട് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടില്ല, എന്നാലും iteration stop ചെയ്യാണ്. If you have time you can go for more iterations. ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ 0.5ലും കുറയുന്ന വരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ iteration ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സിന്റെ വാല്യൂസ് മേ ബി ഇഫ് യു കമ്പയർ വിത്ത് ദ വാല്യൂസ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ദർ വിൽ ബി സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ. സോ ദീസ് ആർ ദ ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സ്. MAB minus 40.29, MBA minus 31, MBC 31, MCB 32.6, MCD minus 32.6 and MDC is 0. ഇപ്പം നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് ലോഡ്സ് കൊണ്ടുള്ള നോൺ സ്വേ അനാലിസിസും ചെയ്തു, ഡെൽറ്റ കൊണ്ടുള്ള മൊമെന്റ്സ് കാരണമുള്ള സ്വേ അനാലിസിസും ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വൽ മൊമെന്റ്സിലേക്ക് എത്തുക നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വേ ഉള്ള ഒരു ഫിഗറാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വി ഹാവ് ഡൺ ദ സ്വേ അനാലിസിസ്. സോ സ്വേ ഷുഡ് ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്രെയിം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
HA dash, HD dash are the forces that cause the sway force S dash. S dash എന്ന് പറയുന്ന sway force ആണ് ഇവിടെ sway ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇക്വിലിബ്രിയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ HA dash plus HD dash plus S dash is equal to 0. ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ HA dash plus HD dash is equal to plus S dash is equal to 0. ഇവിടെ HA dash HD dash എന്ന് കൊടുക്കാൻ കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ നോൺ സ്വേ അനാലിസിസ് ചെയ്തപ്പോൾ HA HD യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. സോ ഹിയർ HA dash is equal to MAB plus MBA divided by 6. പക്ഷേ ഈ MABയും MBA ഏതാണ്? നമ്മൾ സ്വേ അനാലിസിസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ MAB വാല്യൂ MBA വാല്യൂ ആണ്. നോക്കാം. MAB is equal to minus 40.29, MBA is equal to minus 31. Sway analysis il namukku kittiya values aanu. So we have substituted those values here, and MAB plus MBA divided by 6. That is total moment divided by height of the column, HA dash nu parayunnathu. So it is 11.88 kilonewton, and HD dash is equal to obviously MCD plus MDC divided by 3. Let's see the values of MCD and MDC. Minus 32.6 and 0 are the values. So minus 10.86 kilonewton is the value of HD dash. So S dash is the force that creates sway, or that causes sway in the frame. So S dash plus HA dash plus HD dash is equal to 0. ഈ ഒരു ഫിഗറിനുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ആണ് HA dash plus HD dash plus S dash is equal to 0. Then which implies S is equal to S dash is equal to 22.66. HA dash നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് minus 11.88 and HD dash minus 10.86. So substitute the values in the equilibrium equation and the value of S dash is 22.66. ഇനി നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഓർക്കേണ്ടത്, നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മൊമെൻറ്റ്സ് സ്വേ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മൊമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ മൊമെൻറ്റ്സ് അല്ല. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് ആ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് മൊമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത മൊമെൻറ്റ്സ് ആണ് -50ഉം -100ഉം. സോ അതിനി കറക്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ. സോ ദ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ, സ്വേ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ K is equal to S by S dash. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത സ്വേ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് S dash എന്ന് പറയുന്നത് സ്വേ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ്. സോ ദ സ്വേ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ K is equal to S by S dash. സോ എസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് -1.5 ആയിരുന്നു, S dash 22.66. സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് K, സ്വേ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ is equal to -0.066. ഈ പ്രൊസീജിയർ ഇത്തിരി ലെങ്തി ആണ്, അപ്പോൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ട്, പക്ഷേ സിമ്പിൾ തന്നെയാണ്. സോ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നോക്കുക. നമ്മൾ സ്വേ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത മൊമെൻറ്റ്സ് ആക്ച്വൽ മൊമെൻറ്റ്സ് അല്ല. ഇനി നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ ആക്ച്വൽ മൊമെൻറ്റ്സിലേക്ക് അറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. Sway correction factor K is equal to S by S dash. S is the force that prevents sway and S dash is the force that causes sway. So final moment calculation ആണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ സ്വേ അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ മൊമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് റോയിൽ. MAB, MBA, MBC, MCB, MCD, MDC വാല്യൂസ് ആണ്. സ്വേ അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് സ്വേ രണ്ടാമത് ചെയ്ത മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ വഴി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് കറക്റ്റഡ് സ്വേ ആണ്. അടുത്ത റോയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റഡ് സ്വേ. എന്താണ് കറക്റ്റഡ് സ്വേ? കറക്റ്റഡ് സ്വേ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വേ അനാലിസിസ് വാല്യൂസ് ഇൻറ്റു സ്വേ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ. നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്വേ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ K എന്ന് പറയുന്നത് -0.066 അതാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റഡ് സ്വേ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വേ അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ മൊമെന്റ് വാല്യൂസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ദ സ്വേ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ. സോ ദീസ് ആർ ദ corrected sway values. Then the non-sway values in the next row. അപ്പം നമ്മൾ
ആദ്യത്തെ റോയിൽ നമ്മൾ സ്വേ അനാലിസിസ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എഴുതി, അതായത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത മൊമെന്റ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഓരോ മെമ്പറിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വഴി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത മൊമെന്റ്സിന്റെ വാല്യൂസ് എഴുതി. രണ്ടാമതായിട്ട് കറക്റ്റഡ് സ്വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്വേ അനാലിസിസ് വഴി കിട്ടിയ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ സ്വേ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ -40.29 ഇൻറ്റു -0.066, അതാണ് 2.66. So similarly all the values you can write here. അടുത്തത് എന്താണ്? നോൺ സ്വേ വാല്യൂസ്. നോൺ സ്വേ അനാലിസിസ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത അപ്ലൈഡ് ലോഡ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ആണ് നോൺ സ്വേ അനാലിസിസ് വഴി കിട്ടിയ വാല്യൂസ്. സോ in the third row you can write those values and the final moments. നമ്മുടെ final moments is equal to corrected sway plus non sway analysis values. അതായത് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് എഴുതിയ രണ്ട് റോസ്, ഈ ഒരു റോ സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കാൻ കാരണം അതാണ്. ഈ രണ്ട് റോസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ഫൈനൽ മൊമെന്റ് വാല്യൂസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ MAB is equal to 2.66 plus 30.85, 33.51. So these are the final moment values. ഇനി നമുക്ക് bending moment diagram വരയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു final moment values യൂസ് ചെയ്തിട്ട് bending moment diagram വരയ്ക്കാം. As usual, incorporate the free moments and the end moment values. These are the final end moment values and you can draw the bending moment diagram by incorporating the free moment values and the end moments. So that's about a frame with sway.